Hello friends, good morning. Today I am going to teach you your microbiology subject. In the last lecture we studied about parts of typical prokaryotic cell, bacterial cell. In today's lecture we will study more information of bacteria, their nutrition. So let's start. Nutritionally, bacteria can be autotrophic or heterotrophic, chemotrophic or phototrophic, and lithotrophic or organotrophic. Nutritionally, bacteria can be autotrophic or heterotrophic, chemotrophic or phototrophic, and lithotrophic or organotrophic. પોષણની દ્રષ્ટિએ બેક્ટેરિયા ઓટોટ્રોફિક અથવા હિટ્રોટ્રોફિક, કેમોટ્રોફિક અથવા ફોટોટ્રોફિક અને લિથોટ્રોફિક અથવા ઓર્ગેનોટ્રોફિક હોઈ શકે છે. પોષણની દ્રષ્ટિએ વાત કરીએ તો they grow rapidly under favorable conditions and divide at the interval of 10 to 20 minutes. They grow rapidly under favorable conditions and divide at the interval of 10 to 20 minutes. તેઓ અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓમાં ઝડપી વૃદ્ધિ પામે છે. They grow rapidly under favorable conditions, એટલે કે તેઓ અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓમાં ઝડપી વૃદ્ધિ પામે છે એન્ડ ડિવાઇડ એટ ધ ઇન્ટરવલ ઓફ 10 to 20 મિનિટ્સ, અને 10થી 20 મિનિટના અંતરાલમાં અથવા તો એટલા સમયમાં 10થી 20 મિનિટના સમયમાં વિભાજિત થાય છે. They grow rapidly under favorable conditions and divide at the interval of 10 to 20 minutes. એટલે કે જે બેક્ટેરિયા જે છે એ અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓમાં ઝડપી વૃદ્ધિ પામે છે અને 10થી 20 મિનિટના અંતરાલમાં એ વિભાજિત થાય છે. They can be grown in laboratory using liquid, broth or solidified media. They can be grown in laboratory using liquid or called broth or solidified media. તો એ પ્રવાહી એટલે કે બ્રોથ મીડિયમ, પ્રવાહી માધ્યમ અથવા નક્કર માધ્યમ સોલિડ મીડિયાનો ઉપયોગ કરીને પ્રયોગશાળામાં ઉગાડવામાં આવે છે અથવા કલ્ટિવેટ કરવામાં આવે છે. They can be grown in laboratory using liquid or called broth medium or solid called solidified media. એટલે કે તે પ્રવાહી અથવા નક્કર માધ્યમોનો ઉપયોગ કરીને પ્રયોગશાળામાં ગ્રોન કરવામાં આવે છે. In broth medium they give turbidity and on solid media they form colonies. In broth they give turbidity
and on solid media they form colonies. એટલે કે જે બ્રોથ મીડિયમ હોય છે, પ્રવાહી માધ્યમ, એમાં તેઓ અસ્પષ્ટતા આપે છે કે એમાં એની એટલી સ્પષ્ટતાથી વસાહતો બનતી નથી. બ્રોથમાં તેઓ અસ્પષ્ટતા આપે છે અને નક્કર માધ્યમમાં તેઓ વસાહત બનાવે છે. એટલે કે સોલિડ મીડિયા ઉપર શું કરે છે? કોલોનીઝ બનાવે છે, વસાહત બનાવે છે. They can be grown in laboratory using liquid, broth or solidified media. In broth, they give turbidity and on solid media, they form colonies. એટલે કે પ્રવાહી અથવા નક્કર માધ્યમોનો ઉપયોગ કરીને એને પ્રયોગશાળામાં ગ્રહણ કરવામાં આવે છે અને બ્રોથ મીડિયામાં તેઓ અસ્પષ્ટતા આપે છે, જ્યારે સોલિડ મીડિયા ઉપર તેઓ વસાહતો બનાવે છે. Some species form highly refractile and resistant structure within the bacterial cell called spores, endospore. Some species form highly refractile and resistant structure with the bacterial cell called spores. તો કેટલીક પ્રજાતિઓ બેક્ટેરિયલ કોષની અંદર પ્રત્યાવર્તન અને પ્રતિરોધક રચના બીજાણુ બનાવે છે. કેટલીક પ્રજાતિઓ બેક્ટેરિયલ કોષની અંદર બીજાણુની રચના બનાવે છે, જે રિફ્રેક્ટાઇલ અને રેઝિસ્ટન્ટ સ્ટ્રક્ચર ધરાવે છે. It is the means for survival but not reproduction. It is the means for survival but not reproduction. તે અસ્તિત્વ માટે છે પરંતુ પ્રજનન માટે નહીં. Some species form highly refractile and resistant structure within the bacterial cell called spores. It is the means for survival but not reproduction. તો એ અસ્તિત્વ માટે છે પરંતુ પ્રજનન માટે નહીં, જે રચના છે એ. Some of them contribute to ecosystem by playing role in recycling of elements. Some cause pollution. Some of them contribute to ecosystem by playing role in recycling of elements. Some cause pollution. તેમાંથી કેટલાક જે છે એ તત્વોના રિસાયકલિંગમાં ભૂમિકા ભજવીને ઇકોસિસ્ટમમાં ફાળો આપે છે. એમાંથી કેટલાક તત્વોના રિસાયકલિંગમાં ભૂમિકા ભજવીને ઇકોસિસ્ટમમાં ફાળો આપે છે. એટલે કે સમ ઓફ ધેમ કન્ટ્રીબ્યુટ ટુ ઇકોસિસ્ટમ બાય પ્લેઇંગ રોલ ઇન રિસાયકલિંગ ઓફ એલિમેન્ટ્સ. એટલે કે એમાંથી કેટલાક તત્વોના રિસાયકલિંગમાં ભૂમિકા ભજવીને ઇકોસિસ્ટમમાં ફાળો આપે છે. સમ કોઝ પોલ્યુશન. સમ કોઝ પોલ્યુશન કેટલાક પ્રદૂષણનું કારણ બને છે. સમ કોઝ ડિઝીઝીસ. સમ કોઝ ડિઝીઝ
કેટલાક રોગોનું કારણ બને છે. સમ આર ઇન્ડસ્ટ્રીયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને કેટલાક જે છે એ ઔદ્યોગિક રૂપે મહત્વપૂર્ણ છે. Once again, some of them contribute to ecosystem by playing role in recycling of elements. Some cause pollution, some cause disease, some are industrially important. હવે જે એમાંથી કેટલાક જે છે એ તત્વોના રિસાયકલિંગમાં ભૂમિકા ભજવીને ઇકોસિસ્ટમમાં ફાળો આપે છે, જ્યારે કેટલાક પ્રદૂષણનું કારણ બને છે, કેટલાક રોગોનું કારણ બને છે, અને કેટલાક ઔદ્યોગિક રૂપે મહત્વપૂર્ણ છે. Some important genera of bacteria include Escherichia, Bacillus, Clostridium, etc. Some important genera of bacteria include Escherichia, Bacillus, Clostridium, etc. તો બેક્ટેરિયાની કેટલીક મહત્વપૂર્ણ જીનેરામાં ઇશ્વરેશિયા, બેસિલસ, ક્લોસ્ટ્રીડિયમ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. એટલે કે બેક્ટેરિયાના મહત્વપૂર્ણ જીનેરામાં ઇશ્વરેશિયા, બેસિલસ, ક્લોસ્ટ્રીડિયમ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. The study of bacteria is called a bacteriology. The study of bacteria is called a bacteriology. તો બેક્ટેરિયાના અધ્યયનને બેક્ટેરિયોલોજી કહેવાય છે. જે બેક્ટેરિયાનો જે અભ્યાસ જે છે અધ્યયન, તો બેક્ટેરિયાના અધ્યયનને બેક્ટેરિયોલોજી કહેવાય છે. It also includes cyanobacteria or blue-green algae such as nostoc, Anabaena, Spirulina, etc. It also includes cyanobacteria or blue-green algae such as nostoc, Anabaena, સ્પિરુલિના એસેટ્રા. તેમાં સાયનોબેક્ટેરિયા અથવા વાદળી લીલ બ્લુ ગ્રીન આલ્ગી સચ એઝ નોસ્ટોક, એનાબીના, સ્પિરુલિના એસેટ્રા. એટલે કે એમાં સાયનોબેક્ટેરિયા અથવા વાદળી લીલ જેવી કે નોસ્ટોક છે, એનાબીના છે, સ્પિરુલિના છે વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. અહીંયા આપણો બેક્ટેરિયાનો ટોપિક પૂર્ણ થાય છે. હવે આપણે આર્કિયોબેક્ટેરિયાનો અભ્યાસ કરવાનો છે. ત્યારે આપણે ભણી રહ્યા છીએ ડિસ્ટિંક્ટિવ ફીચર્સ ઓફ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ, જેમાં આપણે બેક્ટેરિયાનો અભ્યાસ કર્યો. હવે આપણે આર્કિયોબેક્ટેરિયાનો અભ્યાસ કરવાનો છે. આર્કિયોબેક્ટેરિયા They are the prokaryotes occurring in extreme conditions, thus they are extremophils. They are the prokaryotes occurring in extreme conditions, thus they are extremophils. જે આર્કિયોબેક્ટેરિયા છે એ એક્સ્ટ્રીમ એટલે કે એવું કહી શકીએ આપણે અત્યાંતિક પરિસ્થિતિમાં થતી પ્રોકેરિયોટ્સ છે. એક્સ્ટ્રીમ પરિસ્થિતિમાં થતી પ્રોકેરિયોટ્સ છે. આમ તેઓ
એક્સ્ટ્રીમોફિલ્સ છે. They are the prokaryotes occurring in extreme conditions, thus they are extremophils. તે એક્સ્ટ્રીમ પરિસ્થિતિમાં થતી પ્રોકેરિયોટ્સ છે, આમ તેઓ એક્સ્ટ્રીમોફિલ્સ છે. They resemble prokaryotes in morphology and cell structure. They resemble prokaryotes in morphology and cell structure. તેઓ બાહ્યાકાર વિદ્યા અને કોષ રચનામાં પ્રોકેરિયોટ્સ જેવા લાગે છે. They resemble prokaryotes in morphology and cell structure. તેઓ બાહ્યાકાર વિદ્યા અને કોષ રચનામાં પ્રોકેરિયોટ્સ જેવા લાગે છે. But their chemical composition is completely unique. But their chemical composition is completely unique. પરંતુ એમના રાસાયણિક ઘટકો સંપૂર્ણપણે યુનિક છે. આમ તેઓ બાહ્યાકાર વિદ્યા અને કોષ રચનામાં પ્રોકેરિયોટ્સ જેવા લાગે છે, પરંતુ એમની રાસાયણિક ઘટકો જે છે એ સંપૂર્ણપણે યુનિક છે. Their membrane lipids are unique. તેમનું જે મેમ્બ્રેન લિપિડ છે એ પણ યુનિક છે. આર્કિયોબેક્ટેરિયાની વાત કરીએ છીએ. Exceptional new shapes have been discovered with the extremophils. Exceptional new shapes have been discovered with the extremophils. એક્સ્ટ્રીમોફિલ્સ થી અપવાદ રૂપે નવા આકારો મળી આવ્યા છે. અત્યાર સુધી આપણે જે શેપ જોયા, આકારો માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સના, એમાં એક્સ્ટ્રીમોફિલ્સથી અપવાદ રૂપે નવા આકારો મળી આવ્યા છે. સમ આર ટ્રાયેંગ્યુલર, some are square and some are star shaped. Some are triangular, some are square and some are star shaped. કેટલાક ત્રિકોણાકાર હોય છે, કેટલાક ચોરસ હોય છે અને કેટલાક તારાકાર હોય છે. એમાંથી કેટલાક ત્રિકોણાકાર હોય છે, કેટલાક ચોરસ હોય છે અને કેટલાક તારાકાર હોય છે. They have unique physiological and metabolic properties. They have unique physiologic and metabolic properties. તેમની પાસે અનન્ય એટલે કે યુનિક દેહધાર્મિક અને ચયાપચયિક ગુણધર્મો છે. આર્કિયોબેક્ટેરિયાના દેહધાર્મિક અને ચયાપચયિક જે ગુણધર્મો છે યુનિક છે. They have unique physiologic and metabolic properties. એટલે કે આર્કિયોબેક્ટેરિયાના દેહધાર્મિક અને ચયાપચયિક ગુણધર્મો યુનિક છે. They are significant in many ways. They are significant in many ways. તેઓ ઘણી રીતે નોંધપાત્ર છે. આર્કિયોબેક્ટેરિયા
ઘણી રીતે નોંધપાત્ર છે. એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ આર્કિયોબેક્ટેરિયા આર મેથેનોબેક્ટેરિયમ, હેલોબેક્ટેરિયમ, સલ્ફોલોબસ એસેટ્રા. મેથેનોબેક્ટેરિયમ, હેલોબેક્ટેરિયમ, સલ્ફોલોબસ વગેરે આર્કિયોબેક્ટેરિયાના ઉદાહરણો છે. જે આર્કિયોબેક્ટેરિયા જે છે એ ઘણી રીતે નોંધપાત્ર છે. ધે આર સિગ્નિફિકન્ટ ઇન મેની વેઝ. એક્ઝામ્પલ્સ મિથેનોબેક્ટેરિયમ, હેલોબેક્ટેરિયમ, સલ્ફોલોબસ એસેટ્રા. અહીંયા આપણો આર્કિયોબેક્ટેરિયા ટોપિક પૂર્ણ થાય છે. એટલે કે પ્રોકેરિયોટ્સ, આપણો પ્રોકેરિયોટ્સનો ટોપિક અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે યુકેરિયોટ્સનો અભ્યાસ શરૂ કરીશું. થેન્ક યુ.